کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، پنڈال میں تشریف فرما میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب لم یزل نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، قد تحقیق افلح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص تزکا جس نے تزکیہ نفس کیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی پھر شکرانہ کی نماز ادا کی۔ چنانچہ آج یکم شوال المکرم ہے اور یکم شوال المکرم کو تمام امت مسلمہ کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہوار کے منانے کا حکم جاری کیا جس کو یوم الفطر کہا جاتا ہے۔ اور یوم الفطر عید الفطر یا یوم الفطر، اور عید الفطر عید عربی لغت میں عاد یعود عود اور عیدن مصدر ہے۔ عاد یعود لوٹ کر آنا، رجوع کرنے لا، ایسی چیز کہ جو پہلے ہمارے پاس تھی، کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے ملتوی ہو چکی تھی، پھر دوبارہ سے لوٹ کر آئی۔ چنانچہ یکم رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ کھانا پینا نہیں ہے، برے اعمال نہیں کرنے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھنا ہے، اور اسی چیز کا نام روزے ہے۔ اور جب روزے مجتمع ہو جاتے ہیں، 29 یا 30 روزے مل جاتے ہیں تو رمضان کا پورا ایک مہینہ بن جاتا ہے۔ اور یکم رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ ہم نے کھانے پینے سے، عقل اور جماع سے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور یکم رمضان سے پہلے یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تھی کہ کھانا پینا کرنا ہے، جماع کرنا ہے، لیکن یکم رمضان سے 29 تک ہمارے اوپر یا 30 تک ہمارے اوپر پابندی تھی کہ نہیں کرنا ہے۔ پھر یکم شوال المکرم کو دوبارہ سے اللہ کی طرف سے یہ پابندیاں ہٹ گئیں اور اللہ کی اطاعت کے لیے دوبارہ سے ہم نے عقل و شرب کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی عید کا معنی بھی ہے کہ لوٹ کر یہ پابندیاں، یہ نعمتیں واپس لوٹ کر آ گئی، یہ احسانات واپس لوٹ کے آ گئی، یہ انعامات واپس لوٹ کر آ گئے۔ چنانچہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ان میں یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اسی طرح سے بت پرست بھی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، اور ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر تہوار ہے جو ان کے مقتداؤں نے اس تہوار کی ان کو تعلیم دی ہے۔ چنانچہ 25 دسمبر کو آج کل کے عیسائی کرسمس ڈے بنا کر اپنا تہوار مناتے ہیں، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حقیقت میں عیسائی جو اپنا کرسمس ڈے بناتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ وقال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے بولیے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریے جس سے ہم کھایا پیا کریں۔ وقال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا خوان نازل کر دیجئے تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، کہ جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہم سے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عید ہو، ان کے لیے بھی ایک تہوار ہو۔ وآیۃ منک، اور یہ تیری طرف سے اللہ ایک نشانی ہوگی، وارزقنا، اور اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما دیجئے،
वअंत खैरुर राज़िकीन, तू ही तो ऐसा रब है, तू ही तो ऐसा रज़्ज़ाक है जो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। अल्लाह ने उनके ऊपर दस्तरखान उतारा। तो ये उनके ईद उस वक्त थी, हकीकी मानों में ईसाइयों के ईद का वो वक्त है, वो वक्त था कि जब अल्लाह ने उनके ऊपर ख़ुरान नाजिल किया था। और यहूदियों के ईद तब बनाते हैं यहूदी जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानने वालों को बहर में गर्क नहीं किया और फिरऔन को बहर में गर्क किया और फिरऔन से मूसा के चाहने वालों को नजात मिली। उस वक्त यहूदियों ने ईद बनाई। इसी तरह से मजूसियों और बुत परस्तों ने उनकी नहरोज और महरजान उनकी ईद हुआ करती है। लेकिन इन सब ईदों से मुख्तलिफ ईद मुसलमानों की है यकम शवालुल मुकर्रम को। और ये ईद इसलिए है कि पूरा महीना जो हमने रोजे रखे हैं उसके इकराम के लिए और उस खुश रमजान की इकराम और उसकी खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकम शवालुल मुकर्रम को मुसलमानों को ईद दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमु यौमल फित्र, कि यौमल फित्र का इकराम करो, उसकी इज्जत करो, उसकी तौकीर करो। जब मेहमान आए तो उसका इकराम करो। यही वजह है कि मुसलमान यकम शवालुल मुकर्रम, 2 शवालुल मुकर्रम और 3 शवालुल मुकर्रम तक जो भी उनके घर में मेहमान आता है उसका इकराम करते हैं। वहदरुल मआसी वद्दरर, अगला जुमला कड़वा है लेकिन बर्दाश्त करना होगा। वहदरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहदरुल मआसी, मासी से बचो, मासी से बचो, वद्दरर और नुकसान से बचो। मासी और नुकसान इसमें क्या होगा? मासी और नुकसान इसमें यह है कि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक और रात के सोने से लेकर दोबारा सुबह उठने तक, इंसान के पांव के नाखून से लेकर इंसान के सर के बालों तक एक हुक्म नाजिल फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई एक अमल भी ऐसा मत कीजिएगा कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तालीमात के खिलाफ हो। मसलन हम अपने बच्चों को ये समझ करके बड़े होकर समझ जाएंगे बहुत सारे ऐसे ज़रर और बहुत सारी ऐसी मासी होती हैं जो हम खुद उनको खरीद कर देते हैं। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ामीर से मना फरमाया। आज कौन है जो अपने बच्चों को मज़ामीर खुद खरीद कर नहीं देता ईद के लिए? कौन है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर बिआइन ही मिन व अन चलता है, मिन कुल्लिल वजूह चलता है? मेरे ख्याल में कोई भी इससे महफूज नहीं है। अजीजान, वक्त हुआ जाता है, आखिर में बस एक बात अर्ज करके इख्तिताम को लेके चलता हूं अपनी गुफ्तगू को कि यौमुल फितर में 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फितर हम जो अदा करते हैं, आया कि हमको इसका तरीका भी मालूम है या नहीं? इसके अंदर अहादीस में 7 तकबीरें भी आती हैं, 5 तकबीरें भी आती हैं, 4 तकबीरें भी आती हैं। बहरहाल 4 तकबीरों के ऊपर जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि 4 तकबीरें यौमुल फितर में होनी चाहिए। 4 तकबीरों में पहली तकबीर जब इंसान नियत करता है इमाम के पीछे 2 रकत नमाज ईद उल फितर, पहली तकबीर तकबीर तहरीमा की है, ये जायद नहीं है, लेकिन उन 4 तकबीरों में इसका शुमार है। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा के बाद इंसान सना पढ़ता है, फिर 3 तकबीरें, सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें कही जाती हैं। पहली तकबीर में जब इमाम तकबीर कहे, मुक्तदी भी उसके साथ तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दें। दूसरी तकबीर में भी ऐसे ही, जब दूसरी जायद तकबीर में ऐसे ही जब इमाम तकबीर कहे, मुक्तदी भी तकबीर कहकर हाथ छोड़ दें। लेकिन तीसरी जायद तकबीर के बाद हाथ छोड़ने का नहीं, बल्कि तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लीजिए, उसके बाद किरत होगी, किरत के बाद रुकू और सुजूद होंगे बितरतीब। फिर दूसरी रकत में इमाम खड़ा होने के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाएगा, उसके बाद 3 तकबीरें जायद कहेगा। तीनों तकबीरों जायद कहने के साथ इंसान इमाम भी तकबीर कहता है,
मुक्तदी भी तकबीर कहते हैं, लेकिन हाथ छोड़ दिए जाते हैं। और चौथी तकबीर जो होती है वो कहकर इमाम रुकू में जाता है और मुक्तदी भी उसके साथ जाते हैं। यह था ईद का तरीका। उसके बाद बितरतीब इमाम नमाज पढ़ाएगा। सलाम के बाद दुआ से पहले खुतबा देना सुन्नत है। गौर कीजिएगा, खुतबा देना सुन्नत है, लेकिन इसका बगौर सुनना वाजिब है। जिस तरह कुरान याद करना सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन इसका महफूज रखना, जिस तरह याद किया है इसी तरह से मरते दम तक याद रखना यह वाजिब है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कहा गया, जो सुना गया, इस पर, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।